भविष्य यही देश चले से पोल भुषुड़ी जाऊँगी प्लेन हाइजाक हो जाऊँगी तथापि एम चिंता नहीं निद भागुनि एम नयन अरे उठिल ना नहीं बापा एमती शोई शोई भावुच सारा जीवन कटे हाँ अरे अरे जीवन प्रकृत लाइफ को तू मन पका कौन करू तो जीवन में एमती शोई रही एमती बसिक खटिले समय नष्ट कले पाइबू सब किसी अरे स्थान में ठिया कौन मत तार उत्तर दौनु कि उत्तर देवी तमें तो प्रश्न पचार तमें निजे तो उत्तर कर तुम से पुणा कथा शुणी मत बोर लगे हाँ बोर तो लगे निश्चय कारण आम पुणा आम कथा ही पुणा कौन कहलु अरे मत जवाब दौचु बापा झेलु लाइफ रे तू करिसु कौन लाइफ सारा तू तोर हाथ पार सार सारे कौन कर हिसाब रखी तार ना नथिबो तो पाखे खाली जाइकिरी खटिरे बसी समय नष्ट करछु आ खटटा ऊपर सोई रहू इथे पाइछु सब किछि बापा तुम पुओ पर टिके भरोसा रख खुशिया मौसा पुओ 32 वर्ष चाकरी पाइला मु भी निश्चय चाकरी पाइबी से विश्वास मोर अछि अरे खुशिया मौसा को तो बड़े आवश्यक नथिला जाइकिरी खटिरे बसु नथिला से परिश्रम करथिला परिश्रम ता चाकरी पूर्व गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट पाखे देखिए जॉब करथिला तार पॉकेट मनी से संग्रह करथिला से तो बड़िया निर्भरशील नथिला जगन्नाथ बलपुत्र तुम्हें गोटे परिवार सान भाई जगन्नाथ को लोके भक्ति कर पूजा कर केते गीत केते कविता केते पुराण हेले बड़ भाई बलभद्र लोके एते ढंग देखुना कहीं बापा कहीं जा जा सकाल सकाल मो मुंडटा को बिगाड़ देना तो टाणगण अरे कौन टाणगण हो हाँ कौन टाणगण हो कौन माँ ही ते रोषे कर खाइबा दउछि बेले पेंशन अर्थ तो पिछा खर्च करछि बेले जीवन सब समय तो देछि बेले भगवान भगवान 3 वर्षर भकटे छुआ मो हाथ में टेकी दे तुम्हें खुशी में चलीगल मिनती 25 वर्ष काल तार अड़ी अछट सही आउ सही करू ना आउ सही करू भावुच मिनती मु पुओ बढ़िबार किसी भूल करी हाँ करथिबी कही कर बुझा मिनती बापा आसुची पड़े कौन गोटे मैगजीन देखी सांग मान संगे देखा ही आस तू फिल कर ना भूकुनी अरे रागिचु अभिमान कर मो पर बापा छिलु नयन सकाल सकाल प्रतिदिन घरटा झाड़क जिते से अलंदू धड़ा धरुची गुरुवार और संक्रांति की छाड़देले मुझे घरटा को सबुदिन झाड़ू तू सबुदिन सकाल उठी देखुची जो अलंदू से तार अंत पाऊनी रे बुझी पाऊनी तार कारण आपण को मुझे कारण बुझी पाऊनी बापा तृतीय पंचम गोष्ठी सप्तम एनआईटीएस 10 +2 +3 टू आरंभ कर मास्टर डिग्री जाए सबुतिर इतिहास सृष्टि करथिबा नयन आज अपदार्थ अपारग ए समाज आखिर अवहेलित कहीं बाबा कहीं कारण तार तो कामना डेडिकेशन नहीं तो सक्सेस पाइबू करू जीवन डेस्टिनी पॉइंट तू पहुँचू केमती तो एकाग्रतार अभाव बापा ये छोट छोटिया जीवन में अनेक मोड़ देखा जोटि आपन फिलोसफी नहीं अच्छी सत को कई के फाँकी दे पारे चेष्टा कर बापा ना अरे अन्य मान बापा को बढ़िया मुझे अंधुला अंधुला स्वप्न देखी रे देखुची
ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସବୁ। ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ତମେ ମୋ କ୍ୟାପଚର କରିବନି, ବାଟକୁ ଆଣିବନି, ତ କିଏ ଆଣିବ ବାପା? ତମର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯା ସେମାନେ ଟିଫିନ କରି ରଖିଛି, ଖାଇଦେଇଯା। ଆରେ ଭୋକ ନାହିଁ ବୋଲି କହନା, ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଯା ଖାଇଦେଇଯା। ତମେ କହୁଛ ବାପା ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଖାଇନି। ଆରେ ତୋ ଖାଇବା ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଘରେ ବସି ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ବାପା। ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆସୁଛି, ଖାଇଦେବା। ବାଃ, ନା ହସି ପାରୁଛି ନା କାନ୍ଦି ପାରୁଛି, ନା ରହିପାରୁଛି ନା କିଏ ଦୁର୍ବିସହ। এটি জীবনটা এনজয় হয়ে যায়, প্লেজর হয়ে যায়। পারছু যদি মন্দির সামনে যা, স্টেশন কু যা, হসপিটাল কু যা, নহলে কেউ নিউজ পেপর হেডলাইন্স সংজ্ঞা পাইছো তুমি। ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜୁନୁ ଆମେ। তাহলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মারি জীবনকে ধিক্কার করছো কাহিঁকি? ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ଅଛି, ହେଲେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ବିଷ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ନହେଲେ ମତେ ମୁଁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ବିଜୟ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ଖାଲି ପରାଜୟ ଆଉ ପରାଜୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାହତ ସୈନିକ। ମୋ ଦେହଟା ଯାକ ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ। 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ହାରି ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଜୀବନକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିଛି, ପାଇଛି ଜିରୋ। ଛତାକ୍ତ ସୈନିକ, ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମରିପାରୁନି। ମୋ ଚାରିପାଖେ ମୋର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକି ଜାଣେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିଜର ହକ୍ ମାଗିବାକୁ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିବାକୁ। ବେକାରୀ ପଣ୍ଡା ପାକଳ ହେଇଗଲେ ଏମିତିକା କଥା ବାହାରେ। ପାଚିଗଲେ ବୁଟୁ ପାଣି ଭଳି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବୁ। ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ପାଣି ଭଳି ଦିନରେ ଆକାଶକୁ ଯାଇ ତାରା କରିବୁ। 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତମମାନଙ୍କୁ। ବେକାର ତମମାନେ। ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର, ପରିବାରରେ ଆଦର ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର। ତମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସହିତ ସମାନ, ଠିକ୍ ମୋ ଭଳି। ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବ ଇଏ। କିଏ କିଏ ଶୁଣିବା ଆମ କରୁଣ ଚିତ୍କାର? କିଏ ବୁଝିବା ଆମ ମନର ବ୍ୟଥା? କାହାକୁ ଅଭିମାନ କରୁଛି? ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ଗୃହ ନଳା ଛାଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ଅପାରଗତାର ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଏ ନୟନ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ବାଟ ଘାଟ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ଏ ବେକାରୀ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ। ଘରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବାହାରେ ଫଲ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଦେହ ମନ ଜୀବନ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ। ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ କା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଅଞ୍ଜଳି, ଏତେ ଭରସାହୀନ ହେଇଯାଇଛ ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ତ ଭରସା ରଖ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ବାଟ ଚାଲିଛି ଚଞ୍ଚଳି। ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ବ୍ଲଡ୍। ଆମେ ସାପମାନଙ୍କର ଦଂଶନର କଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଟର ଦୌଡ଼ି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇ ଚାଲିଲ କେମିତି? ମାନେ ଶିଶୁ ହେଇନ ତୁମେ ମାନେ? ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିନ, ଉଠିନ? ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଆଶା ନେଇ, ଆଗକୁ ବଢିବାର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ, ତା ନହେଲେ ସେଦିନର ଶିଶୁ ଭଳି
ତମେ ମାନେ ବି ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତ ସେଜ ଉପରେ। ଉଠ। ୟେସ୍ ଉଠ। ଚାଲ। ଦୌଡ଼। ୟେସ୍ ଦୌଡ଼। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବି, ମଲେ ମରି ପଛେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି। ମଙ୍ଗଳ ମହାନ୍ତି ମତେ ଏମାନେ ଧରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାନ୍ତିର ହାତ ମାରିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ବୋଲି ଏମାନେ ବୋଧେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବଳଦଟା କାନ ହଳେଇଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। କଣ ହେଇଛି କି ମୋର? କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ହେଇଥିଲି ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ? ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ହାତରେ। ଖେଳ ଘର ପଡ଼ିଛି ନା କଣ? ଏଇ ଝିଅ ଏଡ଼ିକେ ତୁ ଆମର ସେ ଅବନୀ ସାହେବ ଝିଅଟି? ହଁ। ଆପଣ? ମତେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ମହାନ୍ତି। ତୋ ବାପା ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ପାଠ ପଢିଥିଲି ମାନେ ଯାହା ପଢିଥିଲି ସବୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ମନେ ରଖିଛି। କିଛି ଭୁଲିନି। ଭୁଲିବା କେମିତି କହିଲୁ? ସେ ଯୋଉ ଯୋଡି ବେତର ମାଡ଼ ନା, ଓହୋ ମାଡ଼ ଖାଲି ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବୁନି କେମିତି? ସେ ଭଳିଆ ଟିଚର କୋଟିକେରେ ଗୋଟିଏଟି। ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? ଏ ମଙ୍ଗଳ ମହାନ୍ତି ଆଖିରେ ସବୁ ଫଟୋ ଜେରେକ୍ସ ହେଇଅଛି। ତୁ ବକଟଟେ ହେଇଥିଲୁ, ତତେ ଦେଖିଥିଲି, ଭୁଲିନି। ଏବେ କଢରୁ ଫୁଟି ଫୁଲ ହେଇଗଲଣି, ତଥାପି ତୁ ମୋ ମେମୋରି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମେମୋରିଟା ହଉଛି ଅନଭାଇରସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସୁଛି। ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିଠି ଫିଠି ଲେଖୁଛୁ? ଦିଟା ଯାକ। ଭଲ ଭଲ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଏବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ। ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛୁ। ମାନେ ତୋ ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ବଦଳିନି। ବଦଳିବା କେମିତି? ତୁ କଣ ଯାଇତାଇ ଘର ଝିଅ ହେଇଛୁ କି? ତୋ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତୋତେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ପୁରା ନିର୍ମଳ କରିଦେଇଥିବେ। ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଣ କରିଛି, ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବି କେମିତି? କହିବି ନା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ମଙ୍ଗଳ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ପୁରା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଉଚିତ। ଆସୁଛି ମଉସା। ମଉସା? ଭାଇ ଡାକ ଭାଇ। ଆରେ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ପୁରା ଛାତ୍ର, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ। ଭାଇ ଡାକ, ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ। ମୋର ତ ଅନେକ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତୁ ନମସ୍କାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ମୁଁ କଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ନା କଣ? ତୋ ବାପାକୁ ଯେତିକି ନମସ୍କାର ଦେଇଛି ତାର କଡା ଗୁଣ୍ଡା କରି ଆଦାୟ କରିବି। ଏ ମଙ୍ଗଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ତା ନାଁଟା ପଚାରି ପାରିଲାନି। ହଉ, ଏକା ମାଘେ କଣ ଶୀତ ଯାଉଛି? ପୁଣି ଶୀତ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଆରେ ମତେ ଦେଖି କଣ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ? ଏଠିକା ଏଠିକି। ଅଇରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ସେ ଝିଅ ପଛରେ ପଡିଛୁ କି ରେ? ହଉ ଝିଅ ହେଇ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଲା। ମଉସା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାପର ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ତମେ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ଦିଶୁଛି? ଅରେ ତୁ ତ ଲଭ୍ କରୁଛୁ ପାର୍କରେ, ରାସ୍ତା ଘାଟରେ, ସିନେମା ହଲରେ। ତୁ ଦିନେ ଖୋଲିକି କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସିନା ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କଥାଟା ପକ୍କା କରିଦେବି, ତୁ ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ରହିବୁ।
ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍। ତା ମାନେ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉନି ଏଇଆ ତ? ହଁ ଭଲ ପାଉଛି, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ନୁହେଁ। ବୋକାଟା, ନିହାତି ବୋକାଟା। ଆରେ ତା ବାପା ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର, ଝିଅ ପାଇଁ ଥୋଡ଼ ରଖିଥିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନରତ୍ନ ଜାଗା ଜଗୁତ, ମାଲିକ ହୋଇଯିବ ମାଲିକ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇପ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବୁଝିଦେବି, ସେ ଚାକିରି କରି ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ତୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ଖୁସିରେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନାହିଁ। ଇଜି ଗୋଇଂ ମେଥଡରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଳି ପକେଇ, ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଦଳି ଦେଇ ମୁଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ପର ପାଦରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବିନି ମୁଁ। ତୁଚ୍ଛା ଭାଷଣରେ କିଛି ମିନିଂ ନଥାଏ ରେ ଧନ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ବଳେ ବୁଝିବୁ। ଏ ମଉସା ତୋର କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଥିଲା। You will maintain your practical life here. ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିବ, ତମେ ନିଜେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇପାରିବ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମି। ସାର୍ Would you get me? ଅଞ୍ଚଳି ଆମର ବୁଝିବା ସୁଝା ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ତ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛି, ନ କହିଲେ ଗିଳି ଦବ। Okay, fine. I need such a candidate. ବୁଝିଲ ମଙ୍ଗଲ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଝିଅ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। Are you ready for that, Miss ଅଞ୍ଜଳି Anjali? Very sweet. Your work should be sweet. କଥାରେ କହି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କାମରେ କରି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ସାର୍। Oh, wow! ତେବେ ତମ ସିଟ୍ ରେଡି ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଚାମ୍ବର ଇଜ୍ yours. ହଁ, ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲି। ଆମ କମ୍ପାନୀ ତମେ ଭାବିବ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ତମେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର। ହଁ ମଙ୍ଗଲ ବାବୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇ HR ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରେଇଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି? No, 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 no. No formalities. It's family. ଦେଖିଲୁ ତ ନୀତିକାନ୍ତ ବାବୁ କେଡ଼େ ନୀତିବାନ, କେଡ଼େ ଉଦାର। ତ ବାପା ଭଳିଆ ପୁରା ସରଳ, ପୁରା ତ କଥା କହୁ କହୁ ଚାକିରିଟା ପୁରା ପକ୍କା କରିଦେଲେ। ଏଠି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଣ୍ଟି ଆଉ ପକେଟ ଗରମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ HR ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତମର କାମ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ବିହେଭିୟର ସହିତ ୱାର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଇ ମିନ୍ କାମକୁ। କାମରେ ଯଦି କିଛି ଅଗଲ ବଗଲ ହୁଏ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇଯାଏ। ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲି। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗାର୍ଡିଆନ। ଯଦି ଭୁଲ ଠିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାସନ କରିବେ, ତ କିଏ କରିବ? Oh, thanks for your better understanding, Miss Anjali. ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଜଳି ଭଳି ଝିଅ ବିରଳ ବୋଲି। ତା କଥା କାମରେ ସମତା ବେଶୀ ପୁରା। ଯିବା, ତତେ HR ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୋ ଚାମଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବି। ଦେଖିବି ସେଠି ବସିଲେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଆସିଛି ସାର୍। Anjali. Very sweet. Talking eyes, talking lips. Oh wow, Miss Anjali. No. I'm to be careful. Right. Easy. Hello. Nitikant Chaudhary speaking. Okay, fine. माल सब एयरपोर्ट में पहुंची जाइए, ताको डाउन टाइम में अनलोड कर दियो। तापरे अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन माल सब डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके ओके अंजलि
मंगल बाबू, ओ मंगल बाबू, अंजलि मैडम को देखैला ना कि आखी गला? हाँ ବୁଝିଲି ନିତିକାନ୍ତ ବାବୁ, ସିଟରେ ବସୁ ବସୁ ପୁରା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। କି ଆଇଡିଆ ଆଜ୍ଞା! ଏଡ଼ିକି ଅକିଟେ ପିଲା, କି ବୁଚିକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି! पानी मिसाऊ ना तो? ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେନି। Okay, अंजलि, she is very clever. I mean, बहुत चालाक छे। ସଚୋଟ ବି। सचोट? सचोट मो पाई, सचोट मो कंपनी पाई। ये सब पाई हेले चलिबो। हेले से जे ता निज पाई सचोट करे, तेबे मो रुइन हे जिबी। जीरो 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 हे जिबी। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ସତର୍କ ରହିବେ। ସବୁ ଚାବି ଖୋଲିଦେବେ ରିଟି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ସାଜିଛି। ମୋ ଛାଇରେ ସମସ୍ତେ ଜଳିଯିବେ। ତମେ ବି ନିସ୍ତାର ପାଇବ। ମତେ ଭୁଲିଯାଅ। ଏ ଅଞ୍ଜଳି ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବନି। ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ହେଲେ ନା, ମୋ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ବଦଳି ଦେଇପାରିବିନି। ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସହିପାରିବନି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ବୋଲି? ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି ଅଞ୍ଜଳି, ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଜୀବନକୁ ତମେ ଏମିତି କିଛି ଯିବନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ମନ ତମ ବିବେକ କୋଉଠି ବାଧା ଦଉଛି। ହାଭ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ପ୍ଲିଜ। ତମେ ଖୁବ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛ ନয়? ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ତମେ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲ, ଅଛ, ଆଉ ରହିଥିବ। ତମର ଆଜିର ଭାବନା କାଲି କି ନଥିବ। ମୋର ଅପାରଗତା ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ତମେ ଏକା ହିଁ ରହିବ। ତମ ବେକାରୀପଣଟା ତମକୁ ପୁରା ରୁଇନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଆରେ ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ତମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବେକାର ଥିବ ବୋଲି? ବେକାରୀ କଥାଟା ଆଜିର ନୁହେଁ ଅଞ୍ଜଳି, ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ବୁଝ। ବେକାରୀ ଆମେ ଆମ ଭାବନାରେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ଆଉ ମୁଁ ଅପରାଧ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କର୍ମହୀନ କରିସାରିଲାଣି। ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆମେ ନଉନୁ, ଆମ ବେକାରୀପଣକୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ତମେ ଚାକିରି ବୋଲି ଭାବୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଚିନ୍ତା, ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ ନ କଲେ ଆମେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପାରଗ, କର୍ମହୀନ, ନିଜର କାଲିବରିଟିକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିଲାନି ବୋଲି କହିବେ ସମସ୍ତେ। ଭୁଲ କଥା କହୁଛ ତମମାନେ। ଏ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। କେତେ ଭାଗ ଦେଖିଛୁ ଏ ସମାଜକୁ? କେତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ତୁ ଏ ସମାଜକୁ ଅଞ୍ଜଳି? ଯୋଉ ସମାଜ ମଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଯୋଉ ସମାଜ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ପୋକ ମାଛି କରି ଦେଖେ, ଯୋଉ ସମାଜ ମଣିଷର କ୍ୱାଲିଟି କାଲିବର୍ଟି ଆବିଲିଟିକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋଧହୁଏ ତମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ କିଛି କମି ଅଛି। ତା ନହେଲେ ତମେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅସମର୍ଥ ହେଇପଡ଼ିନଥାନ୍ତ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆରେ ଅଳିଆ କଲେକ୍ଟ କଲେ ତ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ହଁ, ଅଳିଆ କଲେକ୍ଟ କର, ସେଥିରୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରି ରିସାଇକେଲରେ ଭାଗ ନିଅ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଅଳିଆ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଡଷ୍ଟବିନରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ସେ ଅଳିଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଅଳିଆ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ? ସମାଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି କହିବ, ଦେଖରେ ଅଳିଆ ମାନେ ଅଳିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଛ? ଆଉ ତମେ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା? ହଁ, ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇସାରିଛି। ଚାକିରି? ନୀତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଛି। ଚାକିରି କର, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ତୁ ଠିକ୍ ମନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବେକାର ତ
କାଳେ ତା ଚାକିରି ବାଧା ଦବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଳେ ତା ଚାକିରି ହବନି। ଆରେ ନା ନା, ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ। ତୁ ଯାହା ପାଖେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଛୁ? ମତେ ତ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ହି ଇଜ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତୁ ଝିଅଟା ଅଞ୍ଜଳି, ଆମ ତ ସାନ, ଆମ ଅନୁଭୂତି ବି ସାନ। ତୁ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, ପାରୁଛୁ ତ? ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେ। ତମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁ କଳା ଚଷମା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତମକୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରିବୁନି ଅଞ୍ଜଳି, ଆମେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉ। ନାଇଁ ନା, ତୋର ଅସୁବିଧା ଆମର ଅସୁବିଧା, ଆମର ଖୁସି ଅଞ୍ଜଳି। ଆମେ ସମ୍ଭାବନାରେ ପୁତ୍ର, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ବାଟ ପାଇଯାଉ। ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଗଲା କରୁଛୁ। ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପାର୍କ କୋଉଠି ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବେକାରୀ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ନାହିଁ। ବେକାର ନ ଆସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସେ ଅସହାୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ବେକାର ଉପରେ କାହାର ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ଅପାର, ଅପଦାର୍ଥ, ମତ ଅମତ ବେଦବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାର। ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, କିଛି ଶୁଣିପାରିବନି, କିଛି କହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ତାର ଚାକିରି ନାହିଁ। ସେ ବେକାର, ହଁ ସେ ବେକାର, ବେକାର ସେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଳି ଦଉଛ କାହିଁକି? ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଚିତ୍କାର କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବଜାଅ, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କର। ଅଧିକାର ପାରୁଛ ଯଦି ଯାଅ, ମାରିଦିଅନି, ଶେଷ କରିଦିଅନି ନିଜ ନିଜକୁ। ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ତମେ ଦୌଡ଼, ଏ ସଂସାର ଆଗରେ ଚାଲ, ଆଉ ଏ ପରିବାର ଆଗରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦିଅ, ନିଆଁ। ଆଉ ତମେ ଶିଖେଇ ଦିଅ, ତମେ ବି ପୁରୁଷ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତାକତ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖେଇବାର। ତମର ବି କିଛି ଗୋଟେ ମହତ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। জন্ম হই না মিস অঞ্জলি। ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ କହିବି, ଏ ଦୁନିଆକୁ କହିବି। ଅଞ୍ଜଳି ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ କାରବାରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଏ କଳଙ୍କର କାଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। আই নো অঞ্জলি, এসবু মোর অপর সম্পত্তি, বট তুমি জানিল কেমতি মিস অঞ্জলি? ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି? এইটা মো প্রশ্নর উত্তর নুহে। পাপ পুণ্যর সংজ্ঞা ন জানি বারম্বার মো সম্পত্তি পাপ কহিবার তোমার কৌশি অধিকার নাহি মিস অঞ্জলি। ପାପ ବାଟରେ ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସାଧ ଉପାୟରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ମାଲ ମଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ ତିଆରି କରି ଆପଣ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଆୟକର ଆଦିରେ ଆପଣ ଠକୁନାହାନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକୁନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି? ଓ ମାସ ଦୁଇଟା ମୋ ପାଖରେ କାମ କରି ତମର ଏତେ ସାହସ ହେଲାଣି ଯେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କି ପାପ କହିବାକୁ ପଛରେ ନା? ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଲି, ମୁଁ ମାନୁଛି ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ପାପର ସମ୍ପତ୍ତି। ଅଲ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଫେକ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଥିରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚାଏ କାହାକୁ ଦେବି? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଇ ସବୁ ପାପ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତମେ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ? ନା, ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଓକେ, ତମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯଦି এইপাই কହୁଥିଲି ତମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିନ। ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିବାର ତମର ବୟସ ହେଇନି ଯେ ଅଞ୍ଜଳି। ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ରୁହ, ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଛଡ଼େଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ପାପ କରିପାରିବିନି। ଆସୁଛି। ଶୁଣ,
कंपनी रे रह कि बाहर कंपनी रे रह मो विरुद्ध विश्व उद्गार कले विश्व तत्व जानिबाकू 2 मिनिट लागबनी अंजलि मो स्वप्न रे तू आघात देछु मो स्वप्न रे जी आघात देछि से क्षति पूर्ण करबो तू तू मिस अंजलि तू उदाहरण दौल समस्त कुलांगार वंश मर्यादार रक्षा करी कही बुलूला भ्रम था ସେଇଟା ମୋର ଭ୍ରମ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋର ସେ ଗର୍ଭକୁ ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବୋଲି ଆରେ ମୋ ଗର୍ଭକୁ ତୁ ଛାତିରେ ସାଇତି ନ ରଖି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଏଠି ସେଠି ମତେ ତୁ ଗର୍ଭକାଣ୍ଡାଳ କରିଦେଇଛୁ ବାପା ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ ନା ମତେ ତୁ ଗର୍ଭକାଣ୍ଡାଳ କରିଦେଇଛୁ ରେ चाहिए किसी है ही जाएनी बापा तमें मत गाइड करिया परिवर्ते मत गाड़ी देछ मोर समय अवस्था को बुझिया परिवर्ते तमें मत अपमानित करिछ मोर जीवन गति को बुझिया परिवर्ते तमें मत बारंबार आघात करिछ वाह लिखो वाह वाह मते कहून रे ए बरदा प्रसन्न को तू एक कथा कहूनु दुनिया रो सब लोक को तू धमक दउछु धमक सब बापा मान हे बापा माने सुनी रख ए पिला मानकर आत्मचित्कार तमे माने तब पुओ मानक पई कर्तव्य कर चल तांको तांकर अधिकार देई चल तमें कर्तव्य आशा रख मत बुझा चेष्टा कर बापा मु केबे तुम कथार अमान्य होइछि केबे तुम विरुद्ध स्वर उठेछि तेबे आज जहाँ कहछु से कौन अरे आज जो आत्मचित्कार करछु से कौन बापहीन रे नयन बाप रे बुझिबु ए बाप मनर व्यथा हृदयर जंत्रणा तमें अभिशाप दबा छड़ा किसी जान तमें जीवन तमाम कष्ट देछ जंत्रणा देछ तार मन को बारंबार केवल एथि से मु सरकारी चाकरी में करि परिनी आईएएस की ओएस नहीं परिनी किंतु तार प्राण केबे जानि चेष्टा करछ तार रूप को जाइछ तमें आवश्यकता पूर्ण करछ बोली कहउछ सबू कर तुम घरे बाहर मोर दुर्गुण गाइबा छड़ा किसी पशु की तमर पाटी मो पिठी घोड़ा करवा छड़ा मन को सांत्वना देछ केबे साहस नहीं को मते दिया है केबे बड़ी बड़ी बेले अंक कसिला बेले एग्जाम देला बेले इंटरव्यू रो सामना कला बेले सबु बेले तमर रुक्ष भय को काने रे बाजुची भूल ठीक तो छुके ठियाई मने थर भूल कर आ सेही कि पाई कोन सकते मोर अंत से तम आके के पड़ी नयन तमर अंध होई जाउची बापा दिन गुडी न बता दे जाउची से बता दे जाउची बता दे जाउची से बता दे जाउची କିଛି କରିନି अरे तो माँ मला बेले एड़े बकटे छुआ होते
କାଖେରେ କାଖେଇ ଏହି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ତୋର ମାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ରେ। ମୋ ପୁଅ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବ, ମୋ ପୁଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ, ଏ ପକେଟର ଅଭାବକୁ ମୁଁ ନିଜ ପେଟରେ ମାରିଦେଇ ତତେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ରେ, ତତେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବାକୁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁ ସେଜ ପାଖରେ ବସି ରାତି ରାତି ତୋ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ମୋର ପୁଅର ନିରୋଳା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖେଇବୁନି। କିଛି କରୁନି। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପଢିଲା ବେଳେ ନିଜ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇ ତତେ ସେମିତି ସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମୋ ପୁଅକୁ କାଳେ ଡର ଲାଗିବ, କିଛି କରେ। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯାଏ ରେ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଡେରି ହେଲେ ତୋର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଡରିଯାଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋ ପୁଅକୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇ ମତେ ଟିକେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଅ। କିଛି କରିନି। ଆରେ ହେ ବରଦା, ଆରେ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋଳିଲେ ତୋ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ରେ, ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ନା ନା ନା, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ନା ନା। ଯା, ତତେ ମୁଁ ଫ୍ରି କରିଦଉଛି ରେ ବାବା। ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛୁ ତୁ ସେଇଆ କର। ତୋର ଏବେ ହାତ ପାଇଲାନି, ତୁ ସବୁ କର। ମୁଁ ତୋ ବାଟରେ ଆଉ କଣ୍ଟା କି ଫୁଲ କିଛି ସାଜିବିନି। ଯା। ଜୀବନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ରେ, ସେ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରୁ କାଣିଚାଏ ତ ପୂରଣ ହେଲାନି। हे भगवान, हे भगवान, मोर कौन कोठी भूल रही गला। नाचा रंजनी घरे बाहर गोटे कथा शुणी शुणी फेड हो गई तुमने जाओ मत एका छाड़ दियो ना हमें तुमको एकुटिया छाड़ी पारिबनी। अंजलि अंजलि ठीक कहूँ एका रहिले मन एणु तेणु भावना पशिब पागल लगे ते पागल हेले बरम भल लोकंर अनुकंपा तो मिल मते अनुकंपा ना छेना गुड़टा मिल बरम टाही करेंगे टाही डिफरेंट रिमार्क्स देवे प्लीज तुमन को रिक्वेस्ट करूची प्लीज एठू तुमने जाओ। कौन भाविच तुम निजको कौन भाविच बापा को मन कष्ट दे ताको आघात दे तुम गोटे गोड़ चिति जाइछ। अरे ए बापा को स्थान को जाए निजे निजको पचारला तुम पुओ जदि बेकार हे दांडे बुलु थाता ए समाज रे से मुंडटी के बाटा चली पाता समाज रे लोक माने को आंगुठी देखि थाते अरे केमिति लागि थाता तुमको हां केमिति लागि थाता गोटे बापर तार छाती तले जंत्रणा दे अरे तार अधिकार ऊपर कुठारघात करी तुम निजको ब्रेड मान करछ ब्रेड। अंजलि तू कौन ता मुंह देखि जानि पानु से अनुतप्त बोले तू कौन जानिछ अंजलि
गोटे पुओ मनरे कि आतंक खेलुची ता बेकरे बापा माँ स्त्री पिला संसार समाज बंधा होइची बोली ओ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ବେପରୁଆ ହେଇ ବୁଲୁଛ ନା? ଅଞ୍ଜଳି ୱାର କି ଜୁଆରସି ନ୍ୟାୟର କାମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ। ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରେଷୁ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚ। ପାହାଡ଼ରେ ବସିଲେ ତମର ବେକାରୀ କଣ ହଟିଯିବନି? ତମେ ମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତମେ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ନିଜକୁ କେବେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବନି ଯେ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟାଏ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ତମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବ। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମ ବାହୁରେ ତମ ମଥାରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏସବୁକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖ। ହଁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ वी आर टू डू समथिंग। କାରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସୀମାହୀନ ପଥ ପଡ଼ିଛି। କର୍ମ କରିଚାଲ ଠକିଗଲେ ହାରିଯିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ମିଳିବନି। ପ୍ରଭୁ ଅଥର୍ବ କରି ବସି ରହିବା ଛଡ଼ା ଫୋର୍ଥଲେସ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଛଡ଼ା ଏ ସମାଜରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ରହିବନି। ଶୁଣ ବାପାକୁ ତମେ କ୍ଷମା କର। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳ। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଥିଲି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଥିବି। ତମେମାନେ ସେଦିନ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲ। ସେ ନୀତିକାନ୍ତର ନୀତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଚୋରା କାରବାରରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ସେ କମ୍ପାନୀ ଚଲାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଚୋର, ଗୋଟେ ଠକ, ଗୋଟେ ବଦମାସ। ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବ ଅଞ୍ଜଳି। ଚାକିରି ନ କର କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲାଗେନି। ତାର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଞ୍ଜଳି। ତୁ ତାର କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ହାରିଯିବୁ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁ ହାରିଯିବୁ। ବର୍ବାଦ କରିବ ତତେ ସେ ତୋ ପରିବାରକୁ। ପାରୁଛୁ ଯଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟରଟା ଏଉଠୁ ପଠେଇ ଦେ ତା ପାଖକୁ। ନା ଯିବି। ତାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇ ଆସିବି। କହିବି ଏ ଦେଶର ଜାତିର ଲୁଟ୍ ନ କରିବାକୁ ଆଉ ତାକୁ କହିଦେଇ ଆସିବି ସେ ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବି, ରୁଇନ୍ କରିଦେବି ତାକୁ। ଅଭିଯୋଗ ହଉନି ଅଞ୍ଜଳି। ନୀତିକାନ୍ତକୁ ଘରର ଅଳିଆ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଉ। ନହେଲେ ଠିକା ନେଇଛୁ ତୁ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସମାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ। କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନା କାଳୀ? ତୁ ସଂହାର କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରାବଣ ଗୋଟିଏ କଂସ, ଆଉ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ରାବଣ କୋଟି କୋଟି କଂସ। କେତେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ ତୁ? କେତେ ଜଣକୁ ସଂହାର କରିବୁ ତୁ? ତୋ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଡ଼ି ଚୋଟ ପକେଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଠି। ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି, ଲଜ୍ଜା, ଅପମାନ, ଅପନିନ୍ଦା ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି। ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବୁ ତୁ। ନା ଯେମିତି ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ବସିପାରିବିନି। ମରଣ ଭୟରେ ଆଖି କାନ ପାଟି ଏଥିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଆସୁଛି ମୁଁ, ଆସୁଛି। I mean, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଅଟଳ। ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଶକୁ ଜାତିକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଠକୁଛି ଫାଙ୍କୁଛି, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ 10-10ଟା କମ୍ପାନୀ କରି ମୋ ପଇସାରେ ଯେଉଁ 1000 ଲୋକ ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି, ତମର କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟକୁ ମାରି ଦେଇପାରିବିନି। ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଳି, ସାଧୁ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରି କ'ଣ ଏ 1000 ପରିବାରକୁ ପୋଷି ହେବନି? ଆପଣ ଚୋରି କରି ଠକି ଭୁଲି ପୁଣ୍ୟ କମାଉଛନ୍ତି 1000 ପରିବାରକୁ ପୋଷି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବନି? ତାମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବୁ ନା? ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବି। ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ What do you mean? I meant to say that ତମର ଏଇ ସ୍ପଟଲେସ୍ ବଡିରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ସ୍ପଟ କରିଦିଏ ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଳି, ତମ ଚଲା ପଥରେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟା ବିଛେଇ ଦିଏ ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଳି,
ଆମରି ହାତରେ ସେ ମରିବ। ନା ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ଆଉ ସେ ଗାଁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଅପମାନ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝିବେନି। ତମେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ଏ ସମାଜର ଚରିତ୍ର ମାନେ ସେମିତି ଦିଶିଲେ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଜ୍ଜତରୁ ନା ନା, ଏ ଦେଶର ନ୍ୟାୟ କାନୁନ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଏ ସମାଜରେ ଭଙ୍ଗ ଭାବିଥିବା ଏ ଶୈତାନମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କରିଥିବା ଦୋଷାରୋପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ହେତୁ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଗଲା ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଗଲା।
କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଛି। କହିଛି ସେ ଆମକୁ ଅଳିଆ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। କହିଥିଲା ଅଳିଆ ସଫା କର ପଛେ କିଛି କରି ଦେଖାଅ। ହଁ, ଆମକୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମାଜରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମାଜରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। अरे अरे बापरे मु कौन ହେଇଛି କଣ କହ କଣ ହେଇଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୋ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହଉନି ବୋଲି ତତେ ଗାଳି ଦଉଛି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ମନ ଖରାପ କରୁଛୁ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ପଛ ପଛେ ରହିଛି ଠିକ ତୋର ଛାଇ ପଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ରେ ବାପ ବାପ ଥିଲା ପୁଅ କେବେ ହେଲେ ସଭାରେ ହାରେନି କଣ ହେଇଛି କହ ଆରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରେ କହ କଣ ହେଇଛି କହ ନୟ ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାପା ଆକାଶର ଆହୁରି ବଡ଼ ବାପାର ହୃଦୟ ଏତେ ବଡ଼ ମନ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝୁଳି ଝୁଳିଆ ପୋକ କିଛି କରିପାରିବି କିଛି କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରନା ରେ ବାବା ମନ ଖରାପ କରନା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି କିଛି କର କିଛି କରିକି ଦେଖା ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବିଛି ତମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ନୁହେଁ ନା ତୁ ଏମିତି କିଛି କର ବାପା ଏ ଦୁନିଆ ତତେ ଝୁରୁ ଏ ଦୁନିଆ ତତେ ଖୋଜୁ ନିଭି ଯାଉ ସବୁ ମନରୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆଉ ଯାତନା ଚାରିଆଡ଼େ ହସ ବିଛେଇ ହେଇଯାଉ ହସ ଖୁସି ଖେଳ ହେଇଯାଉ କର୍ମର ଗାଣ୍ଡିବ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କର ବାବା ଦେଖିବୁ ତୋର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ରେ ରହିବ ଏମିତି ରହିବ ବାପା ପାପର ସଂଜ୍ଞା ନ ଜାଣି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମକୁ ପାପ କହିବା ଗୋଟେ ପାପ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଆତ୍ମସାତ କରିବା କଣ ପୁଣ୍ୟ କାମ? ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସରଳତାକୁ ଦେଖିବା କଣ ପୁଣ୍ୟ? ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟକିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମଉସା, ଚୁପ୍! ତମେ ମାନେ ମତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ମାଗନି ଆରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ଜାନକୀକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ରାବଣକୁ ପାପୀ କହୁଛ ଜାନକୀକୁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିନଥାନ୍ତା ଏଇଟା କଣ ରାବଣର ପାପ 5ଟା ପଡା ନାଁରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାଲେ ରାଜ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା 99 ଭାଇ ବାପମା କଣ ଆକାଶରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବୀ ନାଇଁ ସୁଚକ୍ର ମେଦିନୀ କହିଦେଲା ଯେ ପାପ କରିଦେଲା ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅସତମ ହାତ କହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଦେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର ଜୟରାଜକୁ ପ୍ରେମ ଆବେଦନ କରିବାଟା କଣ ପାପ ତାକୁ ଜୟରାଜକୁ ତୀବ୍ର ଅପମାନଟା ପୁଣ୍ୟ
ମଉସା ଓ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାପ କରୁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପୂଜା ପାଇବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ନିଜ ଅଣ୍ଟି ଭରୁଛ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତୁମକୁ ଲାଜ ତ ସେଇମାନେ ଲାଗିବା କଥା ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ମିଛରେ ପାରଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ସମୟ ଦେବୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆମ ସମୟ ଆଉ କାମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କାହାଠୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇଗଲୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ ପାପ ହଁ ପାପ ଜଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାପ ଜଣକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଚାଲିବା ପାପ ଜଣକୁ ବେପତି କରିବା ପାପ ଜଣକୁ ଭରସା ଦେଇ ତା ଭରସାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବା ସେଇଟା ବି ପାପ ଆଖି ବୁଝିଦେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି ତୋ ବାଟର କଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଖତକ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନି ପାରୁଛି ଯଦି ମୋ ବାଟରେ ପାଦ ଦେ ଫୁଲ ବରସିବ ଫୁଲ ଅୟସ କରିବୁ ଅଞ୍ଜୁଳା ଅଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱପ୍ନ ତୋ ସାର୍ଥକ ହବ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ପାପ କରିପାରିବିନି ତମେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇଦେବି ତୁମର ସେ ପାପ ପରେ କାଣିକୁ ସେ ଭୁଲ କରନା ମରିବୁ ମାରିଦେବି ତତେ ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ କି ପଛକୁ ବି କେହି ନାହିଁ ମରିଦେବି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱାପରରେ ସର୍ପୁନି ସେଠାରେ ବିଭୀଷଣ କେବେ ନାରଦତ୍ତ କେବେ ଚାଣକ୍ୟ ଭଉଣୀ କେବେ ଚରମାନ୍ତିକ କେବେ ଦାଉଦିନା ମୋର ମରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତିଆରିଛି ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଏବେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ମରି ଦେଇପାରେ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ବଂଶ ସିଜିନାମି ଯଥା ବିହାୟ ତଥା ସରପାଣି ତଥା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତୋ ଭଳି ପାପି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏ ସଂସାର ଏ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଠି ପାପ ଆଉ ପାପୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ ମାର ଆସ ମାର ମତେ ଆସ ମାର ମାର ମତେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କର ସଂଧାନ କର ପ୍ରବାସ କର ହିନ୍ଦୁରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ବିରାଟ କର
এই কোন আমার স্বপ্ন, এই কোন আমার বাপা মাଙ୍କ স্বপ্ন, সমাজ কোন আমঠু এই কথা আশা করছিল? মনর স্বপ্ন আজ দিনের স্বপ্ন সাজিছি। স্নেহ প্রেম সম্পর্ক হস খুশি সবকিছু হজি যাইছি। তবে আমি পাইছি কোন? আমি যাহা করিছু কোন ঠিক করিছু? অলিয়াটিଏ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରୁ ଅଳିଆ ହଟେଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସତରେ କ'ଣ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଆମର ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ସ୍ୱପ୍ନ? ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟର 302 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସାମୀ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଏବଂ ନୟନ ପାଣିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍। ଦୟାକରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ। କାଷ୍ଟିଂ କହନ୍ତି, କାଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ଶେଷରେ ପ୍ରଥମେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, କିଛି କହୁନି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୋର ଡାକ ନାଁ ମହାବୀର। ବିଜୁ। ମୋ ନାଁ ବିକ୍ରମ ବରାଳ, ଡାକ ନାମ ବୁଟୁ। ମୁଁ କେବଳ ସାଣ୍ଟୁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା। ମୁନ୍ନି। ରାକେଶ ସାହୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ମଧୁସୂଦନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ହଁ, ନାଟକର ଲେଖକ ସୁଭାଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସୁଭାଷ ସାର୍ କେଉଁଠି ଅଛ? ସୁଭାଷ ସାର୍ ନାଟକର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ସାର୍। ମଞ୍ଚ ଶରତ, ଆଲୋକରେ ବେନା ଭାଇ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଞ୍ଜନ, ସାଉଣ୍ଡରେ ବାପି ପବନ, ଆଉ ମଞ୍ଚ ଶରତ ଭାଇ। ହେଲେ ଆମର ଲେଖକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ 2 ପଦ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ ହଉ ହଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହଉ କହିଲେ ଏଇଆ ଯେ ମୋତେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମଧୁନା ସୁବାସ ତୁମ ସାଥିରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ମୁଁ
ଆସିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ମୁଁ ଥାଏ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ଥାଏ, ତା ସାମ୍ନାରେ କାହାଣୀଟି ସେ କହିଲେ ଆଉ କାହାଣୀଟିକୁ ରୂପ ଦେଇଛି, ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ଲେଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଭାବିବି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ସମାଜରୁ ଅଳିଆ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜରୁ ଅଳିଆ ହଟୁ, ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ ହେଉ, ଏଇ ଆଶା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଏକ ନାଟକ ହେବ। ନାଟକର ନାଁ ମୁଁ ଏକା ତୁମର। ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏହି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।